बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों से आप लगातार देखते होंगे टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में सूर्यग्राम को लेकर के, मोढेरा को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है कभी सोचा नहीं था कि सपना हमारी आंखों के सामने साकार हो सकता है। आज सपना सिद्ध होता देख रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी चीर पुरातन आस्था और आधुनिक टेक्नोलॉजी मानो एक नया संगम नजर आ रहा है, नया संगम नजर आ रहा है। कोई इसे भविष्य के स्मार्ट गुजरात, स्मार्ट भारत की झलक बता रहा है। ये आज हम सभी के लिए, पूरे महसाणा, पूरे गुजरात के लिए गौरव का पल लेकर के आया है। હું જરા મોઢેવાળાને પૂછું, ચાણસ્માવાળાને પૂછું કે મહેસાણાવાળાને પૂછું, તમે મને કહો આનાથી તમારું માથું ઊંચું થયું કે ના થયું? માથું ગર્વથી ઊંચું થયું કે ના થયું? તમને પોતાને જીવનમાં કઈ તમારી સામે થઈ રહ્યાનો આનંદ આવ્યો કે ના આવ્યો? पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, साथियों, गुजरात का यही तो सामर्थ्य है जो आज मोढेरा में नजर आ रहा है, वो गुजरात के हर कोने में मौजूद है। कौन भूल सकता है ये मोढेरा के सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया था। यही मोढेरा जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भविष्य में जब भी सोलर पावर को लेकर के बात होगी, જ્યારે પણ દુનિયામાં સૌર ઉર્જાની વાત થશે એટલે મોઢેરા પહેલું નામ દેખાશે। કારણ અહીંયા બધું જ સૌર ઉર્જાથી, સોલર પાવરથી ચાલી રહ્યું છે। घर की रोशनी हो, खेतीबाड़ी की जरूरत हो, यहां तक कि गाड़ियां, बसें भी सोलर पावर से चलने का प्रयास होगा। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़े ऐसे ही प्रयासों को बढ़ाना है। मैं गुजरात को, देश को, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए
आपके संतानों को सुरक्षा मिले इसलिए दिन रात मेहनत करके देश को दिशा में ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहा અને એ દિવસ દૂર નહીં હોય જેમ મોઢેરામાં બધા ભાઈઓ હમણાં ટીવી પર મેં જોયું એમની વિડીયો એ કહેતા હતા કે હવે તો અમારા ઘરના ઉપર જ વીજળી પેદા થાય છે અને સરકારમાંથી અમને પૈસા મળે છે. વીજળી મફત જ નહીં, વીજળીના ઉપરાંત પૈસા મળે. અહીં વીજળીનો કારખાનાનો માલિક પણ એ ઘરવાળો, કારખાનો માલિક પણ એ ખેતરવાળો અને વાપરનારો ગ્રાહક પણ એ જ. जरूरत की बिजली उपयोग करो और अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच दो और इससे बिजली के बिल से भी छुटकारा मिलेगा. इतना ही नहीं, अब हम बिजली बेच करके कमाई करेंगे. बोलो बे हाथમાં લાડુ છે કે નથી? બે હાથમાં લાડુ છે કે નહીં? અને સમાજ ઉપર, પ્રજા ઉપર કોઈ બોજ કરો? વગર બોજે પણ લોકોનું ભલું કરી શકાય ને, એના માટે મહેનત પડે ભાઈ. પણ આપણે તો મહેનત કરવા માટે સર્જાયા છીએ અને તમે જે સંસ્કાર આપ્યા છે, તમે જે મારું ઘડતર કર્યું છે અને આપણો તો મહેસાણા જેવો કેવી મુસીબતમાં ગુજરનારો જિલ્લો હતો અને એમાંથી ઘડાયા હોઈએ એટલે મહેનત કરવામાં કોઈ વાર પાછી પાની કરીએ ભાઈ? कोई दी पाछी पानी करिए? साथियों, अब तक ये होता था कि सरकार बिजली पैदा करती थी और जनता खरीदती थी, लेकिन मैं उस रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूं. देश को भी इसके साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूं. मुझे आगे का रास्ता नजर आ रहा है और इसलिए ही केंद्र सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, किसान अपने खेतों में बिजली पैदा करेंगे, छेड़ा ऊपर सौर पंप भी लगाएंगे. હવે તમે મને કહો, પહેલા આપણે હોર્સ પાવર માટે આંદોલન કરવા પડતા, હવે તો તમારા ખેતરના છેડે પેલી વાડ કરી કરીને 2-2 મીટર આપણે જમીન બરબાદ કરીએ છીએ, એના બદલે સોલાર પેનલ લગાવી દીધી હોય તો એ સોલારથી આપણી પંપ પણ ચાલે, ખેતરને પાણી મળે અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદી જાય. તમે મને કહો કે આપણે આખું ચક્ર બદલી નાખ્યું કે નહીં ભાઈઓ? और इसके लिए सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है, लाखों सोलर पंप विस्तृत कर रही है. देश भर में આપણે ખેડૂતોની જરૂરત પ્રમાણે સૌર ઉર્જાથી ચાલતા પંપ બનાવીને ખેતરમાં પાણી સિંચવા માટે, કાઢવા માટે ઉપયોગમાં આવે એના માટે કામ કરીએ છીએ. અહીંયા આમાં બધા મને નવજવાનિયા બહુ દેખાય છે, પણ જે 20-22 વર્ષના હશે ને એમને બહુ ખબર નહીં હોય. આપણા મહેસાણા જિલ્લાના હાલ કેવા હતા ભાઈ? વીજળીના બલખા પડે, વીજળી ક્યારે જાય છે નહીં, વીજળી આવી કે ના આવી એના સમાચાર આવતા હતા. અને પાણી માટે તો આપણી બેન દીકરીઓને 3-3 કિલોમીટર માથે માટલા લઈને જવું પડતું હતું. એ દિવસો ઉત્તર ગુજરાતની મારી માતાઓ, બહેનો, ઉત્તર ગુજરાતના મારા જવાનીઓએ જોયા છે દોસ્ત. આજે જે 20-22 વર્ષના દીકરા દીકરીઓ હશે ને એમને આ મુસીબતોની ખબર સુદ્ધા નહીં હોય. અહીં જે સ્કૂલ કોલેજ જવા વાળા યુવાનો છે એમને તો આ બધું
સાંભળીને પણ આશ્ચર્ય તો, અચ્છા આવું હતું. સાથીઓ, આપણી કેવી દશામાં જીવતા હતા એ તો તમારા વડીલો તમે વાત કરો તો કહેશે. અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓથી ગુજારો કરવો પડતો અને વીજળીના અભાવમાં ભણવાનું તો અત્યંત મુશ્કેલ હતું બાળકો માટે. ઘરમાં ટીવી કે પંખો તો એ દાડામાં જમાના જ નહોતા આપણે ત્યાં. સિંચાઈની વાત હોય, પઢાઈની વાત હોય કે દવાઈની વાત હોય, બધામાં મુસીબતનો અંબાર. અને એની સૌથી મોટો દુષ્પ્રભાવ આપણી દીકરીઓના શિક્ષણ પર પડતો. આપણા મહેસાણા જિલ્લાના લોકો સ્વભાવે કુદરતી ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં એકો. તમે અમેરિકામાં જાઓ, બધા ઉત્તર ગુજરાતનો ચમકારો ત્યાં ગણિત વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જ દેખાય. આખા કચ્છમાં જાઓ તો મહેસાણા જિલ્લાના શિક્ષકો તમને દેખાય. કારણ આપણી પાસે કુદરતી આ સામર્થ્ય હતું, પરંતુ સંજોગ એવા વીજળી પાણી અભાવમાં જીવવાનું, એના કારણે જે ઊંચાઈઓ પર જવાનું એ પેઢીને અવસર મળવો જોઈતો નહોતો મળ્યો. આજની પેઢીને તો હું કહેવા માંગુ છું, દમ તમારામાં જોઈએ, આસમાન જેટલા અવસર ઉભા છે દોસ્તો. એટલું જ નહીં સાથીઓ, અહીં આપણે ત્યાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કેવી હતી. ઘેરથી બહાર નીકળો ને, અહીંથી અમદાવાદ જવું હોય ને તો ફોન કરીને પૂછે કે અમદાવાદમાં શાંતિ છે ને, અમારે ખરીદી કરવા આવું છે, દીકરીના લગ્ન છે. આવા દિવસો હતા કે નહીં ભાઈ? આવું હતું કે નહીં? છાસ મારે ઉલ્લડો થતા હતા કે નહોતા થતા? અરે અહીં તો દશા એવી હતી કે છોકરું જન્મીને બોલતું થાય ને તો એને કાકા મામાના નામ ન આવડતા હોય, પણ એને પોલીસવાળાનું નામ ખબર હોય કે ઘરની બહાર જ ઉભો હોય. કર્ફ્યુ શબ્દ એને બચપણથી સાંભળ્યો તો. આજે 20-22 વર્ષનો ગુજરાતનો જવાનીઓ એને કર્ફ્યુ શબ્દ સાંભળ્યો નથી. આ કાયદો વ્યવસ્થાનું કામ આપણે ગુજરાતમાં કરી બતાવ્યું. વિકાસના વિરોધનું જ વાતાવરણ. પરંતુ ગયા 2 દશકમાં આપે અમારામાં જે વિશ્વાસ મૂક્યો, એના કારણે આજે દેશ હિન્દુસ્તાનના પ્રમુખ રાજ્યોની અંદર પોતાનો ઝંડો ગાડીને ઊભું થઈ ગયો છે. ભાઈઓ, આ ગુજરાતનો જય જયકાર. અને એના માટે હું ગુજરાતના કરોડો ગુજરાતીઓનો, એમની ધીરજનો, એમના ખંતનો માથું નમાવીને આદર કરું છું. ભાઈઓ, આ તમારા પુરુષાર્થને કારણે સરકાર અને જનતા જનાર્દન મળીને એક નવો ઇતિહાસ બનાવી દીધો. અને આ બધું આપના અપાર વિશ્વાસને કારણે શક્ય બન્યું છે. ક્યારેય આપે મારી જાત નથી જોઈ, ક્યારેય આપે મારા રાજનીતિક જીવનને જોયું નથી. આપે આંખ બંધ કરીને મને આશીર્વાદ આપ્યા છે, પૂરી મમતાથી પ્રેમથી આપ્યા છે. અને તમારો માપદંડ એક જ હતો કે મારા કામને તમે જોયું અને મારા કામને તમે મોહર મારતા રહ્યા છો. અને મને જ નહીં, મારા બધા સાથીઓને તમે આશીર્વાદ આપતા રહ્યા છો. અને જેમ તમારા આશીર્વાદ વધતા જાય છે, એમ મારી કામ કરવાની ઈચ્છા પણ વધતી જાય છે અને મારી કામ કરવાની તાકાત પણ વધતી જાય છે. સાથીઓ, કોઈ પણ પરિવર્તન એમ જ નથી આવતું. એના માટે દૂરગામી સોચ જોઈએ, વિચાર જોઈએ. મહેસાણાના તમે બધા લોકો સાક્ષી છો. આપણે પંચશક્તિના આધારે સમગ્ર ગુજરાતના વિકાસ માટેના 5 પિલર ઉભા કર્યા હતા. હું જયારે મુખ્યમંત્રી હતો ને બીજા રાજ્યોના રાજ્યોએ વાત કરું ને, હું એમને કહું, તમારું મોટું બજેટ પાણી માટે વાપરવું પડે છે. અમે પાણી વગર અત્યંત મુસીબતોમાં જીવીએ છીએ. 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળના દિવસો અમે કાઢીએ છીએ.
અમારા બજેટનો આટલો તો હિન્દુસ્તાનના બીજા રાજ્યોના મગજમાં નહોતું બેસતું. આટલું બધો ખર્ચો કરવો પડે છે, આટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે. અને એટલા માટે જ્યારે આપણે પંચામૃત યોજના લઈને નીકળ્યા હતા, એમાં સૌથી મોટું ફોકસ કર્યું ગુજરાત માટે. જો પાણી નહીં હોય, જો ગુજરાત પાસે વીજળી નહીં હોય, તો આ ગુજરાત ખેદાન મેદાન થઈ જશે. બીજી જરૂરત હતી, મારે આવનારી પેઢીની ચિંતા હતી, અને એના માટે શિક્ષણ અને વડીલો માટે સ્વાસ્થ્ય, તબિયત, એમની તંદુરસ્તી, એના માટે પૂરી તાકાત લગાવી. અને ત્રીજી વાત, ગુજરાત ભલે વેપારી તરીકે માલ લઈને આપે, પણ ગુજરાત ખેતીમાં જે પછાતપણું હતું, હિન્દુસ્તાનમાં છેલ્લા નંબરે હતા ખેતીમાં. ખેતી જો આગળ વધે તો મારું ગામડું સમૃદ્ધ થાય, અને મારું ગામડું સમૃદ્ધ થાય ને તો મારું ગુજરાત ક્યારે પાછું ન પડે. અને એટલા માટે આપણે ખેતી તરફ ધ્યાન આપીએ. અને જો ગુજરાતને તેજ ગતિથી વધારવું હોય ને, તો ઉત્તમ પ્રકારના રસ્તા જોઈએ, ઉત્તમ પ્રકારની રેલ જોઈએ, ઉત્તમ પ્રકારના એરપોર્ટ જોઈએ, કનેક્ટિવિટી જોઈએ. અને તો જ વિકાસ માટેનો ફળ ચાખવા માટેના આપણા માટે અવસર ઉભા થાય. વિકાસ રોકાય નહીં, ઉત્તરોત્તર વધ્યા જ કરે. અને એના માટે આવશ્યક હતું આ બધું. એટલે ઉદ્યોગો આવે, પર્યટન આવે, વિકાસ થાય. અને આજે ગુજરાતમાં દેખાય છે. આપ જુઓ ને, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અમેરિકામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી પર લોકો જાય છે, એના કરતા વધારે અમારા સરદાર સાહેબના ચરણોમાં વંદન કરવા લોકો આવે. આ મોઢેરા જોતામાં ટુરિઝમનું સેન્ટર બની જવાનું છે. દોસ્તો, તમે બસ તૈયારી કરો કે અહીંયા આવનારો કોઈ પણ ટુરિસ્ટ નિરાશ ન થઈને જાય, દુઃખી થઈને ન જાય. એ જો ગામ નક્કી કરે ને તો ટુરિસ્ટો અહીંયા ઢગલા આવવાના ચાલુ થઈ જશે. સાથીઓ, આ ગામે ગામ વીજળી પહોંચાડવાની અને 24 કલાક વીજળી આપવાની વાત મેં સૌથી પહેલા ઊંઝામાં ચાલુ કરી. ઊંઝામાં જ્યોતિગ્રામ યોજના બનાવી હતી.